ہیں. کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے لیول پر انڈین ملٹری نے ایکسرسائز شروع کر دی ہے. یہ ڈرلز اور ایکسرسائز یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا کچھ بہت بڑا پلان کر رہا ہے یا پھر انڈیا پاکستان کو کوئی بہت بڑا پیغام دینا چاہ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگلی 2 راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے اندر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے, انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت ایل او سی پر جو ہے معاملات بھی کافی حد تک گرم ہوتے جا رہے ہیں. انڈیا یہ جو سب کچھ کر رہا ہے, کیا انڈیا پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان کرنے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے. مجھے تو فی الوقت مطلب جنگ تو نظر نہیں آ رہی, مگر جو صورتحال بن رہی ہے وہ خطرناک تو ہے. مطلب رسکی ایک حالات بنی ہوئی ہے اور جس سے عام عوام جو ہے وہ ہر طرف سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر انڈیا کوئی پہل کرے گا تو اس کے جواب میں پھر پاکستان ضرور کرے گا, جواب دے گا ان کو. تو اس سے جو ہے مطلب مجھے لگ رہا ہے کبھی کبھی مذاق میں سیریس چیزیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں. شاید ابھی جو میں انڈین میڈیا کا جو پروپیگنڈا دیکھ رہا ہوں, مطلب ہم کرتے ہیں مطلب میڈیا پہ تنقید مختلف چیزیں, مگر جس طرح کا ان کا ایک رویہ بنا ہوا ہے, جو نفرتیں وہ پھیلا رہے, وہ انتہائی مطلب برداشت کے قابل وہ نہیں ہے. وہ چیزیں بجائے اس کے کوئی سنجیدگی سے بات کی جائے ان ایشوز پہ, وہ اصل مدعے سے ہٹ کے صرف عام عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہے. اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی کبھی مطلب انہی چیزوں کی وجہ سے ایک ایسے لڑائی چڑھ جاتی ہے جس کا نقصان پھر عام لوگوں کو ہوگا. خاص طور پہ جو درمیان میں جو کشمیر آ رہا ہے دونوں طرف سے, وہ وہاں کے لوگ تباہی کی طرف جائیں گے. ابھی دیکھیں نا کہ کشمیر میں کس قدر خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. کشمیر میں پیش آنے والے ایک دہشت گردی کے واقعے نے دیکھیں دونوں ملکوں کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان اور انڈیا کے بہت اچھے حالات نہیں تھے, اب تعلقات جو ہیں وہ مزید بربادی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جب سے یہ مودی آیا ہوا ہے ان کا بیانیہ ہی یہی ہے. مطلب ہم جب دیکھتے ہیں مختلف چیزوں پہ انڈین عوام سے تو ہم مطلب ہمارا کوئی گلہ نہیں, ان کا بھی قصور نہیں جس طرح پاکستانی عوام ہے. مودی کی وجہ سے یہ نفرتیں مزید بڑھ رہے, اور خاص طور پہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ جس طرح آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب مسلمان ایک طرح سے دہشت گرد, یا کشمیر کے واقعے میں یہ تاثر دیا گیا جو انڈین بڑے چینلز تھے اس پہ بھی یہی آیا. تو اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ کشمیر جو پچھلے کئی عرصے سے مطلب وہاں پہ جنگ جاری ہے, وہاں کے لوگ متاثر ہو رہے, اب وہ مزید وہ مطلب وہاں پہ کے لوگ مزید تباہ حال ہو جائیں گے, اور نقصان صرف کشمیریوں کا ہو رہا ہے اس پوری جنگ میں. کتنے عرصے کے بعد جموں کشمیر کے اندر ٹوریزم کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. انڈیا پچھلے کئی سالوں سے اس پر کام کر رہا تھا, جس کے بعد انڈیا نے جموں کشمیر کے اندر ریکارڈ طور ٹوریزم جو ہے وہ کروانا شروع کر دی. لیکن اب دیکھیں کہ 90% ٹورسٹ نے اپنی بکنگ کینسل کر دی, اور جس سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوگا. دیکھو نقصان تو جیسے ہی جنگ ہوگی نقصان تو ضرور ان کو ہوگا. دوسرا جو میں اس پورے مسئلے کو دیکھ رہا ہوں, اس میں بنیادی ایک اور وہ ہے پہلو ہے اس کا. جس طرح اسرائیل جو ہے جو یو این کے یا باقی دیگر قوانین نہیں مان رہے, انڈیا ایشیا میں وہی سب کچھ کر رہا ہے. انڈیا بھی کوئی قانون نہیں مان رہا ہے. اب یہ جو معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک طرفہ انہوں نے ختم کر دیا, ہر چیز وہ ایک طرفہ کر رہے ہیں. وہی وحشت چونکہ ان کے ساتھ امریکن ہے, یو ایس ان کے ساتھ ہے, تو اس وجہ سے انڈیا جو ہے صرف اپنی منمانیاں ایشیا میں کر رہی ہے. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آگے جا کے جو حالات میں پاکستان کے دیکھ رہا ہوں, انڈیا بھی اس حالات کی طرف جا رہا ہے, وہ اکیلے ہو جائے گی. اور اس کا ابھی چونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے, ٹیکنالوجی میں وہاں پہ ان کے لوگ زیادہ ہیں مختلف جگہوں پہ, تو اس وجہ سے فی الحال تو فرق نہیں پڑے گا, مگر ان فیوچر یہی ان کے تباہی کا ایک سبب بنے گا. یہی چیزیں جو ان کی منمانیاں ابھی چل رہی ہے, تو میں تو مذمت بھی کرتا ہوں. مطلب جو دہشت گردی ہوئی اس کی تو ہر کوئی مذمت کرے, مگر اس طرح کے بیانات کا میں مذمت کرتا ہوں جس سے عام لوگوں کے درمیان نفرتیں بنیں. میڈیا جو ہے وہ اس میں اپنا بڑا نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں ہم انڈین میڈیا کی بات کریں یا پاکستان میڈیا کی بات کریں, دونوں طرف سے جو ہے وہ آگ لگانے کا پورا کام کیا جا رہا ہے. دیکھیں پاکستانی میڈیا پہ ہم تنقید کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ, مگر اس مسئلے کو جب میں دیکھتا ہوں تو انڈین میڈیا ہم سے بہت آگے ہے وہ نفرتیں پیدا کرنے میں. ان کا جو طریقہ کار ہے وہ صرف یہی ہے کہ بس ان کو لگ رہا ہے شاید ان کی آبادی زیادہ ہے, ان کی معیشت سٹرونگ ہے, مگر جنگ اگر ایک دفعہ چڑھ گئی پھر یہ معیشت وغیرہ اس طرح تباہی دونوں طرف ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا یا پاکستان جنگ کی طرف جائیں گے؟ پاکستان کے آپ پہلے ہی دیکھیں کہ معاشی حالات کچھ بہت زیادہ بہتر نہیں ہے, اور انڈیا ایک ابھرتی ہوئی معاشی طاقت ہے. انڈیا اس طرح کی حرکت کیوں کرے گا؟ دیکھیے اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ انڈیا اس وقت سمجھتی ہے کہ وہ ایشیا میں مطلب پاورفل کنٹری وہ ہے,
उनके चाइना के साथ भी मसले चल रहे हैं। यूएस इस वक्त उनके साथ है, तो वो इसी से फ़ायदा उठाते हैं कि इस वक्त अगर यूएस साथ है तो वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से दबा दे। तो उसमें मुझे ये लग रहा है अगर जंग छिड़ जाएगी तो उसमें नुकसान दोनों का होगा, सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं होगा। इतनी हमने जंगें लड़ी हैं, आप मुझे बताएं कि उन जंगों का फायदा किसको हुआ? क्या इंडिया को हुआ या पाकिस्तान को हुआ? कहते हैं कि अगर कोई दो मुल्क भी जंग की तरफ जाते तो कितने मुल्कों को अपने साथ कितने साल पीछे धकेल लेते हैं। देखिए, उन जंगों का नुकसान सिर्फ दोनों मुल्कों के आम आवाम को हुआ है, फ़ायदा तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को भी हुआ है। वो आम लोगों का जो नुकसान है वो मतलब चाहे इंडिया के हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पाकिस्तानी हो, आम ही घराने उसमें नुकसान उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जंगों का कहीं पे भी कोई फ़ायदा हो। इससे मुझे ये लगता है कि इंडिया का भी माइशत रुक जाएगा, पाकिस्तान का माइशत इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मज़ीद तबाह हो जाएगा। तो नुकसान इस पूरे खिते को होगा, फ़ायदा जो है वो इंटरनेशनल पावर्स को होगा, ख़ास तौर पे अमेरिका को होगा, वो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। सर, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज मौजूद हैं जिसकी वजह से कश्मीरियों में मजीद खौफ व हरास फैल रहा है। यही है, इसराइल तो ये करेगा। असल मसला ये मुझे जो लग रहा है इस वक्त एशिया में, चूँकि चाइना माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रही है, अमेरिकन जो है, यूएस जो है वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस पैदा करना चाह रही है। उससे पहले चाहे अफ़गानिस्तान में मसला था, अब चाहे पाकिस्तान और इंडिया का होगा, उससे इस खिते में डिस्टर्बेंस होगा जिसका असर चाइना पे पड़ेगा। और इंडिया जो है वो समझ रही कि वो इस यूएस की जो उनके साथ अभी बेहतर ताल्लुकात है शायद इससे फ़ायदा उठाए, मगर अगर यूएस के माजी को देखा जाए तो उन्होंने कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ तबाही मचाई। अगर 70s में आप देख ले, जो पाकिस्तान की आज तबाही है वो भी यूएस का ही मतलब यूएस की वजह से। दुनिया के किसी भी मुल्क में, शाम में आप देख ले, वियतनाम में आप देख ले, इराक में आप देख ले, तबाही सिर्फ यूएस ने मचाई है। वो किसी मुल्क के साथ हो नहीं सकता है, वो सिर्फ तबाह कर सकता है। इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का दीन है। इसने हमें अपनी जो हमारी ज़िंदगी उसके बारे में 1400 साल पहले से ही हमारे जो है मामलात उसके बारे में बता दिया है। देखें, जो जंगें हैं, हमें ये तो सबसे पहले जो है ना, लोगों को यही नहीं पता कि ज़ाब्ता हयात क्या है। देखो, इस्लाम ने जो हमें बता दिया है ना, उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उसने हमारे अंदर से डर निकाल दिया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हमें खुदादाद सलाहियतें अता फरमाई हैं, उसमें हमारी जो बेहतरीन आर्मी हमारे पास है, उसके अलावा F-16 है, इसके अलावा शाहीन है, मिज़ाइलों की तादाद हम सब पता है, उसके अलावा खालिद टैंक है। किस चीज़ की कमी है हमें? जो हमें एक डर है, जो हमें डरा दिया गया है कि जो हालत जंग में मुल्क होता है वो सदियों पीछे चला जाता है। पहले आप अमेरिका को देखें, इसराइल को देखें, कब उन्होंने अपनी जंगें बंद की हैं? जंगों में हैं और हर दिन उनके जो है ना वो एक कदम आगे है। हमें सबसे पहले ये डर निकालना होगा। उसके अलावा ये जो हिंदू है, ये एक डरा हुआ, एक बिल्कुल ही वो कहते हैं मकार अयार, इसके अलावा उसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है। और हमारे पास जो निडर लोग हैं, हमारी आर्मी है, दिलेर लोग हैं, और इस्लाम ने हमें जो दिलेरी अता की है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें डर निकालना होगा। उसके अलावा बात यह है कि इस्लाम ने ये भी एक चीज़ बताई है कि आप, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये ख्वाहिश ना करें कि हमारा दुश्मन के साथ पाला पड़े, लेकिन अगर दुश्मन पहल करता है तो उसके बाद पीछे ना हटें। इस्लाम है हमारे पास, कुरान है हमारे पास, और आखिरी बात यही है कि हमें सबसे पहले डर अंदर से निकालना होगा। आप देखें तो सही, ये जो 22 करोड़ आवाम है, आपके औरतों के साथ 14 करोड़ आवाम जो आर्मी के साथ खड़ी होगी, और जब लोग मौजूद हैं तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि किसी मसले का हल जंग है? हमने इंडिया के साथ कितनी जंगें लड़ी हैं, आप मुझे बताएं किसी एक जंग का हमें फ़ायदा हुआ है या इंडिया को कोई फ़ायदा हुआ है? देखें, जो हमारी लाइफ है ना, उसमें जो बेसिक होती है ना ज़रूरियात, वो पूरी हो रही हैं। जो उसके अलावा हमारी जो अय्याशी के मामलात हैं वो नहीं पूरे होने, कभी भी नहीं होने। ठीक है ना? तो हमारी ये जंगें होती हैं ना, ये चौधरी, आप एक महल्ले का चौधरी ले लें, लड़ना वो भी नहीं चाहता, लेकिन उसका डरावा होता है। जब कोई उसके साथ पाला पड़ता है ना किसी के साथ, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए उसको निशान इबरत बनाता है, ताकि मेरे साथ कोई आइंदा कोई और कोई जो है ना हमारे साथ मैली आंख न देखे। तो बात यही है कि हमें दिखाना पड़ेगा इंडिया को। ये क्या बात हुई, चौथी जंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली, 5वीं, हर दफ़ा इंडिया पहल करता है। क्यों करता है? यही पता है ना, उनको पता है कि ये बुज़दिलाना जो है, इनकी कौम जो बुज़दिल हो चुकी है, और वो हमें डरा रहा है। और क्या है उसके साथ ना कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री की जो है बड़ी हैवी लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं, क्या वो पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।
इंडिया बहुत समझदार है। आपको जनरल ज़ियाउल हक का दौर भी याद होगा, जब जनरल ज़िया ने एक मैच देखने के बहाने जाकर उधर कहा था कि हिंदू धर्म मुकम्मल तौर पर मिट जाएगा और 57 इस्लामी मुल्क मौजूद रहेंगे। मुमकिन है पाकिस्तान भी ना रहे, लेकिन इस्लाम ज़रूर रहेगा, लेकिन हिंदू धर्म नहीं रहेगा। ये बात उनको आज भी याद है। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो उनको नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनके साथ हैं और वो दिखा रहे हैं कि ये बुज़दिल है। वो भी आपने सुना है नेतन्याहू का भी इंटरव्यू, वो कह रहा है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या दूसरे इस्लामी मुल्क ये बुज़दिल हैं। तो हमारा बुज़दिलाना जो है एक इमेज बन चुका, उसको वो देख रहे हैं और हमें छेड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो 2-3 दिन में हमारी पाक आर्मी उनको जो है वो उनको खामोश कर देगी। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के हालात जो हैं वो काफ़ी सहमे सहमे डरे डरे हैं। कहा जा रहा है, खबर निकलकर सामने है कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी हैं तमाम मामले की छानबीन के लिए। अब देखें कि इस वक्त कश्मीर का माहौल क्या है। देखें, दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो या फिर इंडिया में हो, दहशतगर्दी की मुखालफत सबको करनी चाहिए। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि हम लोग मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करें, ना कि आपस में लड़े मरे। नहीं, ये तो देखो, जो अक्सरियत होती है ना उसको देखना पड़ता है। एक अगर 100 बंदा है तो उसमें 51 बंदे एक बात कर रहे हैं और 49 एक बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अक्सरियत ये कह रही है। ये तो 2% लोग होंगे, 1.5% लोग होंगे जो दहशतगर्दों की हमायत करते होंगे फॉर एग्जांपल, या उसमें है। बाकी 99% अवाम जो है वो हमारी आर्मी के साथ है और दहशतगर्द जो है उनके मुखालिफ है। बाकी रहा वो ये पहलगाम का जो मामला है वो भी सारा प्री प्लान है, उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही। उनके अपने आर्मी यानी इंडियन लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पहुँचते हैं तो 500 जगह पे हमें चेक किया जाता है। तो ये कैसे हो गया कि वहाँ इतना असला लेकर ये सारा मामला जो हो गया है वो कैसे मुमकिन था? सर अब देखिए ना, वहाँ पे 2 घरों को आग लगा दी गई है। वहाँ पे इंडियन आर्मी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है और उन्होंने कहा है कि ये लोकल यहाँ के दहशतगर्द हैं जो इस वाक़ये में मुलव्विस थे। नहीं, वो तो इशू बना रहे हैं, वो बनावटी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारा बनावटी है। अच्छा। तो ये मैं नहीं कहता कि ये देखो पाकिस्तान के इस वक्त कितने लोग 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा अपाज हैं जो पाकिस्तान ये दहशतगर्दी के मामले में जो डिज़र्व लोग हैं अभी। तो इसके अलावा कई बेघर हो गए। आप हमारा एरिया पूरा जाकर चेक करें, 99% जो कस्बे वो तबाह हो गए। वजह क्या थी? यही इशू था। तो हम उनसे ज़्यादा मुतासर हैं आर्मी से, इंडियन से। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? सर आपको पता है पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड तौर टूरिज्म हो रहा था, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन अब जो है 90% टूरिस्ट ने ना अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी और इंडिया को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखें, असल में ये इंडिया जो है ये शुरू से प्लानिंग जो भी कर रहा है, आपको इनकी मक्कारी का पता है। हमारे पाकिस्तान की जो मुआशी मामलात हैं उनको वो बेसिकली कदगन लगाना चाहता है। हमारा इस वक्त टूरिज़म पर जो हमारा जो इन्हिसार है वो काफ़ी एक हद तक हमें वहाँ से आमदनी जो है वो पाकिस्तान को मिल रही है। दरअसल उसका ये भी एक यानी हो सकता है कि ये मुतासर हो, और वो उनके लिए इतना इशू नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसके लिए टूरिज़म जो है ना वो इतना मानी नहीं रखता जितना कि हमारे लिए। तो ये जो है ना उनका दरअसल एक प्लान ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त काफ़ी यानी कि मुआशी तौर पर एक जो मदद मुहैया कर रहा है टूरिज़म, हमारा शुमाली इलाका जात जो हैं, तो उसको मुतासर करना चाहता है। सर अगर जम्मू कश्मीर में ये हादसा हुआ है तो आज़ाद कश्मीर में भी इसके असरात नजर आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने है। पिछली दफ़ा भी जो है मैक्सिमम लोग जो थे उनका जो यानी जो सैर करने का जो एरिया था वो कश्मीर था, आज़ाद कश्मीर था। और पानी की वाफिर मिकदार होना बहुत बड़ा खूबसूरती की अलामत है और बिल्कुल यही चाहत है उनकी। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। हम तो वो कौम है, थप्पड़ पहले मारते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि मारी क्यों है हमने। हमारे आपस में इख्तलाफात वो हमारे अलहदा हैं, लेकिन जब ऐसी बात आई तो हमारी सारी कौम इकट्ठी खड़ी होगी। इस बार जो है हम इनका वो हशर नशर करेंगे, इनके जहन गुमान में नहीं होगा कि हुआ क्या है। लास्ट टाइम हमारे लीडर्स इमरान खान ने तो इनको ढील दे दी थी कि भाई जाओ हम थप्पड़ मार के भी तुम्हें करो, चाय पिलाते हैं और मज़े करो जाओ। इस बार वो रहमदिल बंदा भी नहीं है, इनके साथ वो हशर होने वाला याद नहीं करेंगे। हम तो वो कौम है, हमारे ऊपर तो जहाद हर टाइम फ़र्ज़ है। लेकिन सर इन सब का फ़ायदा मुझे बताएं क्या हुआ? हमने इंडिया के साथ पहले भी 2 से 3 जंगें लड़ी हैं, आप मुझे उन जंगों का फ़ायदा बता दें कि हमें पहले क्या हुआ और अब क्या होगा। जंगों का फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है दोनों तरफ से।
عوام ڈسٹرائڈ ہوتی ہے، ملک تباہ ہوتے ہیں، معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے. لیکن ہمارے اسلام میں آپ کی نالج کے لیے اضافہ کر دوں کہ ہماری غزوہ ہند ہونی ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اوپر ایک حدیث ہے، اور یہ ہماری جنگ پانی کے اوپر ہونی ہے. اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. جو میرے نبی نے بات کر دی ہے وہ پوری ہونی ہے. غلطی کوتاہی معاف، اگر میں اس میں کوئی غلط ہوں تو میرے الفاظ اوپر نیچے ہوں گے، اس کے لیے معافی. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، لیکن جب اگر جنگ مسلط ہو جائے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کا جو واقعہ ہوا ہے سارا، یہ پری پلان ہے. انڈین آرمی کی طرف سے ایک پری پلان کیا گیا ہے. حملہ ہو رہا ہے اور فوراً جو ہے ٹویٹ بھی آ رہی ہیں، ان کے اعلانات بھی ہو گئے، پاکستان نے حملہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا پری پلان لگ رہا ہے. اور اس میں یہ دیکھیں نا، پوری دنیا امریکہ کے بھی، میں نے ان کا انٹرویو سنا تو وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس وہ آگ کو بجھانے کی بجائے وہ جو ہے اس آگ کو جلانے کے چکروں میں ہے. پکڑ لیے ہیں نا 2 لوگ انڈیا میں آج جو ہے 2 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دی ہے. وہ جموں کشمیر کے لوکل جو تھے دہشت گرد تھے، آصف اور عادل نام تھا ان کا. انڈین آرمی نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ان کے گھروں کو ڈیمولش کر دیا ہے. دیکھیں اب جو ہے ہم ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ سکتے. انڈین آرمی اتنے سم ٹائم سے ظلم کر رہی ہے. ظاہری بات ہے اگر کسی پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ ریئیکشن دے گا. اب ایسے سمجھ لیں کہ جو فلسطین پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر فلسطین کے کوئی بندے جواب دیتے ہیں تو وہ دہشت گرد تو نہ ہوئے. یعنی کہ اگر مسلمان اپنا تحفظ کے لیے کوئی ریئیکشن دیتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. اگر یہودی ہے، کوئی اسرائیلی ہے، اگر وہ حملے کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جب ہم پہ بات آئے گی تو ہم بھی جہاد کا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے. اب یہ انڈیا ذہن گمان میں نہ رہے کہ ہم پاکستان کے اوپر میلی آنکھ سے کہیں گے کہ ہم آنکھیں بھی نکال لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اور اس مشکل وقت میں ہم ہماری آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو معاشی حالات ہیں ہم کوئی بھی جنگ افورڈ کر سکتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو؟ دیکھیں جب جنگیں ہوتی ہیں نا، جب جہاد ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھی جاتی کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہے. اچھا. جب آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، آپ نے دوسرے ہاتھ سے اس کو بھی لگانی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اب نہیں ہوتی. جب اگر وہ ہمارے کسی سٹی کو ڈسٹرائڈ کرتے ہیں تو ہمیں بھرپور جواب دینا پڑے گا. ہم تو بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں، ہماری ٹریڈ جو ہے ایک بار پھر سے کھل جائے. یہ تو معاملات ایک دم سے مطلب الٹے پڑ گئے ہیں. دیکھیں جو یہودی اور انصاری ہے نا، وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. اپنی طرف سے پاکستان نے بہت کوشش کی ہے. پاکستان ہمیشہ ہی پولائٹ رہا ہے تاکہ اس معاملات کو دور سے ہر بندہ اپنے کام میں کام رہ کے رکھے. لیکن ان کی جو ہے نا گورنمنٹ، مودی گورنمنٹ، وہ ایک فسائیت گورنمنٹ ہے. ان کا ایک پلان ہوتا ہے، وہ الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد میں، وہ جتنے بھی بار الیکشن جیتے ہیں ان کا ایجنڈا یہی تصور کر کے، یہ جنگ کے، یہ فساد کے، یہ فلانا دہشت گردی، فلانی دہشت گردی کو لے کے ہی وہ الیکشن پہ وہ کمپین کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا ان کا پری پلان نظام چل رہا ہے جو بھی ہے. لیکن اب انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے اب انشاءاللہ.